saying hello and welcome, and thank you for all of the effort you're putting in to be here with us today. Добрий день, і ми дуже вдячні за ці зусилля, які ви прилагаєте, щоб бути з нами, і дуже раді вас бачити, раді, що ви з нами. We know that some of you are staying late from work, are traveling, or are watching this recording and giving your time, and we're grateful for your effort. Ми знаємо, що хтось на роботі, хтось раніше прийшов з роботи, хтось йде з роботи, але слухає нас, чи буде дивитися нас у запису. Ми вдячні, що ви з нами, що ви нас слухаєте і ви до нас доєднуєтесь. And every week I am struck by how amazing it is that I'm here in Boston, and you are half a world away, and we still connect. І кожного тижня я думаю про те, як це чудово, яке це чудо, те, що ми у Бостоні, у Сполучених Штатів, а ви так далеко в Україні, і ми пов'язані, ми зустрічаємося з вами, і відчуття, що ми разом, ми поруч. Today in Boston, it feels a little bit like springtime. Сьогодні в Бостоні весна. Відчувається весна. It is rainy, but not snowing. Ми маємо дощ, але снігу в нас немає. And when I was going to my office, I saw an earthworm, a first sign of spring. І коли я йшов на роботу, я побачив черв'ячка, дощового черв'ячка, і зрозумів, що це і є признак весни, того, що йде весна. So in addition to being grateful to being with you, I'm grateful for the reminder that no matter what seasons change, change is inevitable. Крім того, що я дуже вдячний, що я сьогодні з вами, я теж вдячний за те, що я зрозумів, що щось змінюється, і що зміни, вони будуть завжди, і зміна є, і що зима зміняється весною. Over the last few meetings, we've talked about different kinds of hope, and we shared with you an idea for an activity last week. Декілька тижнів підряд ми з вами розмовляємо про надію, про те, що таке надія і як вона важлива. And today we wanted to start off by taking some time just to see if anyone has had a chance to try the hope infinity sign exercise, or as Daria just mentioned in the chat, have reports of finding good news. І хотілося би почути, чи хтось з вас робив вправу на нескінченну надію, і чи гарні новини. Я от бачу в чаті, що гарні новини те, що є тепло. І дякуємо. Світлана wrote that it's warm in Ukraine and feels like spring, and was no air raid alerts, I understand, since morning today, and they are grateful that they have us. So That's wonderful. Thank you. Дякуємо, Світлана. Дякуємо. Ханна? Останній раз, я рада всіх бачити, дуже дякую. Останній раз, коли спілкувалися і цю вправу робили, і якраз ми завершили, я для себе так і постійно всі ці дні ходила з думкою про шоста, здається, категорія надії, сподіваюся, без надії. I thought about the exercise that we finished last week, and I thought about the sixth kind of hope, the hope beyond hope, hope without hope.
Мгм. І коли була якраз ця розмова, і Джо презентував нам види надії і що з цим робити, як то кажуть, да? Я була у дуже депресивному стані, значить, від тих новин, що відбувалося. І буквально на сьогоднішній момент пройшло небагато часу, але збили 7 літаків су різних там конфігурацій. Угу. When you started our lectures, when I started to listen to you about hope, about Joe's lectures, I almost didn't have any hope because it was, and I even have like the depression. Да, State. And but during last week, they took away, they shoot 6 airplanes, like, and which is a great thing. Да, потопили крейсер, значить, із цих літаків, із крейсера ракетами дуже там по півтонни бомбили наші міста і села. And they also drone a ship in a Black Sea, and from those planes and from that ship, they sent rockets to kill our citizens, to kill people in Ukraine. Їх знищення – це, по суті, чудо, бо на певний час, ну, скажімо так, можна було передихнути, хоча бомблять щодня по декілька разів на день і обов'язково вночі. And the evidence that the thing that those airplanes and ship was destroyed is a miracle, actually. But it gave us some time to breathe in and out, even though we have air raid alerts and several times per day, and of course every night. То я дуже дякую, що вправа була вчасна, як завжди. And thank you very much that you gave this exercise to us. I think it was right on time as usual. Thank you, Joe. Thank you for sharing that. Among everything you said, two thoughts came to my mind. Дякую, що ми поділилися, і прийшло на думку 2 таких думки. The first one, I was struck by the fact that you said it gave us some time to breathe in and out. По-перше, для мене важливо, що ви сказали, що це дало нам час вдихнути і видихнути. And how important that is, yeah. І як важливо це. Важливо, що ви маєте цю перерву і вдихнути і видихнути. And the second thing is, it made me think that hope can be a teacher. І також я думаю, що надія може бути вчителем. When we have to put work in to find hope, sometimes we have to let go of what we think it should look like before we can see it. Коли ми якби продумано працюємо над надією, тобто ми якби вкладаємо свою працю, щоб мати надію, ми маємо позбавитися тої картинки того, як ми саме думаємо, що речі повинні виглядати у майбутньому. And I appreciate the example you shared. I feel like I learned something from that. Yeah. Дякую за ваш приклад. Я думаю, що я щось вивчив сьогодні з вашого прикладу. So, is there anyone else who has anything to report or questions about the activity or the hope concept we've been talking about? Чи є якісь запитання, чи про концепцію, чи про надію, чи про цю нескінченість, інфініті?
Чи якісь Можна я коментарі? скажу, Джо, я обіцяла минулого разу, але в мене випало 2 уроки з першими класами за цих бомбежок, ми по 2,5 години сиділи в підвалі. Тому ми тільки встигли отако робити. От я їх вчила, отак, а так, ну, зануритися в ту вправу не вийшло. Так що постараємося, може завтра, якщо не пропаде, то будемо робити. А так вправи дуже класні. А в підвалі малювали No, терапію тільки. I love the exercise. Thanks for sharing. But with older grades, that I wanted to do this exercise with older children who I work with, but we had so long air raid alerts and we stayed underground that I didn't have time. But I hope next week we will have time. Я бачу в чаті. Я бачу в чаті, що Тріш поділилася парадом в Америці на підтримку України. Парад, що багато місця в Америці вийшли на те, щоб підтримати Україну і послати надію Україні. І я знаю, що в Бостоні відбулося в Центральному парку дуже велика таке зустріч, дуже багато людей вийшло. І я саме їздила тут в Флориді, я їздила в церкву, де зустрілися священики з 7 різних церков, і всі молилися за Україну, щоб дали надію, щоб був мир і щоб було все найкращим чином. Це було дуже багато людей, не було де стати, запаркувати машину, і люди плакали, але це було дуже так вражливо. І ще ввечері минулої п'ятниці тут зібралися машини, і дуже багато людей, які писали: я пишаюся тим, що я українець, з жовто-блакитного. Декілька вулиць були просто закриті в центрі міста, тому що от люди підтримували Україну. I'm saying about support of Ukraine in Boston. Thank you, Trish. And I also explained what happened in Florida as well. Thank you. Yeah. And thank you, Trish, for bringing that in. I also I translated with Google. I think it's what Oksana said. I want to just highlight the very process of drawing a figure 8 symbol is therapy. Yeah. Так, Оксана перевів Джо. Thank you, Joe. Yeah, so we can move on. I don't have to translate. Yeah. Yes. And that point is actually one that I was wanting to articulate a bit more, to say more about. І я саме про цей процес хотів сказати. Про те, що Оксана сказала, що процес малювання 8 сам по собі допомагає. When I put the picture up last time of the infinity symbol, I said, you know, it was one that I drew. It was simple. Коли останнього разу я поділився знаком нескінченності, я думав, що це просто символ. But it can be something that can be made more intricate, or can be done sort of like a mindful meditation, even repeated motion. Але його можна зробити більш таким красивим, більш таким цікавим. І також це може бути медитацією, якби mindfulness, вправи з mindfulness, коли ти малюєш повільно цю цифру 8 знову і знову. And acknowledging Irina's point that you may not have time to do a full exercise. Maybe it could even be something where taking a few minutes during an air raid to have the children just mindfully draw could be a way to do a piece at a time. І може таке бути, що можна дати дітям під час тривоги просто
укритті малювати цю цифру 8, просто щоб їх заспокоїти. Можете це спробувати. А також можна робити частину вправи, просто писати першу частину вправи чи другу. Тобто не всю вправу зразу, а якусь її частину. You know, we propose a lot of ideas for projects to you, and we do that because there is evidence in the literature to support the value of project-based interventions. І ми даємо вам тут, ми ділимося і даємо ідеї на багато різних проєктів, це вправ, на багато різних вправ, тому що дуже багато зроблено досліджень, як важливо робити різні вправи, от саме такого типу з дітьми. But in art therapy, there is a well-known saying that art therapy is about the process as well as the product. І в арт-терапії є таке висловлювання, що арт-терапія – це процес, але також і продукт. And it can be helpful to focus more on the process. І важливо буде допомагати фокусуватися, поділяти увагу на процес, саме на процес. Doing projects with children is a way to process difficult emotions, create safety and containment of emotions. Під час проєктів важливо і проєкт, саме вправи, ці вправи дають можливість зрозуміти емоції, скласти їх в одне місце і зрозуміти емоції. Even the process of drawing a simple figure helps make abstract emotions and experiences more tangible. Просто малювання цієї цифри, вона дає шанс отримати задоволення і відчути саме свої думки, відчути момент цього малювання, тобто бути у моменті. And we fully understand that you will not have the time or opportunity or even the resources to complete all of the projects that we propose. Ми розуміємо, що у вас може не бути часу зробити всі проекти, які ми з вами поділилися за останні 2 роки. And some of the projects can be done in little pieces at a time. Деякі вправи можна робити просто частинками, одна частинка, друга частинка, те, що вам зайшло, те, що вам подобається, те, що для вас підходить. But what we are really curious about is how you determine what aspects of these projects will work with your students in the time and place that you have. Але те, що нам цікаво зрозуміти, що саме з цих вправ буде працювати з вашими дітьми, буде працювати у вашій ситуації. Тобто, що ви використовуєте, які саме моменти підходять для вас. So we also want to take a few minutes to invite you to offer any ideas or ask any questions about the most recent exercise, even if you have not had a chance to do it yet.
І ми хотілося б почути від вас якісь коментарі і запитання про оце, саме цю вправу, якою ми поділилися. Що ви думаєте? Навіть якщо ви її не робили, але ви про неї чули, і що ви думаєте про неї? And just as a reminder, you know, here's the basic idea. I apologize for not having the words in your language. Вибачте, що немає перекладу, тільки зробив я цю вправу, але от що ви думаєте, які у вас ідеї на цю, якщо ви шанувати чи пам'ятати, тобто акти дії пошани і пам'яті. І тут дії, що самодопомоги, і також дії надії і доброти. And part of what we are hoping is to invite you to offer different words that make more sense, instructions, ideas that make more sense for your work with your students. І те, на що ми сподіваємося, що ви, може, зміните якісь слова і додасте щось своє, те, що буде працювати саме з вами, і саме для вас, і для ваших учнів, чи тим, з ким ви працюєте. So we have about maybe 5 minutes we can take to talk about this, just to brainstorm ideas as to how to make this exercise even better. Хотілося б почути від вас, як зробити цю вправу, як покращити цю вправу. Вправу на нескінченність надії. Did I hear you identify what the words say already at the top, or should we take a minute to do that? I did. Okay, I thought so. You Okay. understand Ukrainian already? I'm learning. Please tell people. Good news. Джо запитав, чи я переклала слова зверху, і сказала, що так, що він вже розуміє українську мову, що він зрозумів, що я переклала. So, does anyone have any questions or ideas? We can put them into the chat or talk about them. Чи є ідеї, чи можете ви написати в чат, чи є у вас запитання, коментарі? Including any requests to review any part of the exercise. Також ваші запитання про те, якби передивитися цю вправу. Можна я скажу? Так. Я, дивлячись на цю вправу, весь час сама задумалася над тим, що я інколи це робила, малювала таку нескінченність і не задумувалася навіть, що вона в собі несе, якщо чесно. Я навіть зараз, сьогодні мені сподобався її колір, такий, переходить жовтий такий блакитний, тобто рідний, близький. А що передбачити... Давайте я перекладу, можна я перекладу секунду? Так. Я не знаю. Бо потім переклад стає більш літературним, чим більше йде інформації. Okay, so Svetlana says that she cut herself that before she drew this infinity sign before even didn't think what it means. So she did it, she drew it again and again. And today she really loved the colors, blue to yellow, because colors are so close and so native and so beautiful. She loved them. Так, Світлана? Я ще хочу продовжити, що якщо цю вправу виконувати з дітьми, то тут навіть передбачити всього не можна. В дітей скільки завжди ідей і скільки в них, наприклад, я там, буквально вчора малювала парасольку захисту. В них скільки було ідей, що я навіть, сама відкрила оце таке, якби для себе
думаю, ну, то, що ти там намагалася пояснити під час виконання, то діти, вони ще якісь внутрішньо, мабуть, ще якісь там сильніші, чи навіть я не знаю, як пояснити їхній стан. Ну, різні вони, в різних вони станах, але от передбачить саме. Як, наприклад, мені хочеться, наприклад, закінчити якимсь таким баченням, знаєте, ну, щоб цей малюнок перевернути, напевно, в якийсь такий бінокль, щоб побачити подалі. Тобто, щоб все одно щось передбачити в нього. Як для мене, особисто для мене. Я от коли дивилася і так думаю, що б я схотіла? Мабуть, увеличить десь якусь відстань, приблизить якусь відстань до себе. Дякую. It's so hard to predict what children will do if you do this exercise with children, because children are so creative, and you never know what they come with, what will be their ideas. Because I made this exercise umbrella of safety with them, and the ideas that they shared, I was so excited and so surprised, because everything that I thought about were not there. Like they gave so many other ideas, and it's so fascinating to work with children when they give these ideas. But for me particular, this exercise, this number 8 infinity sign, looks like binocle. Yeah, so it looks like I really want to make something closer, to see something closer, to through binocle, to see it and to feel it. Дякую, Світлана. Yes. Oh, I love that, because you're absolutely right that children have the magical gift of very creative minds. Це правда, дякуємо, Світлана. І про бінокль, мені як здається, дуже така цікава ідея. І що діти, правда, що діти мають таку креативність, якою ми можемо навіть не уявляти, що вони знають і що вони вміють. And metaphors are very powerful tools to elicit creativity. І метафори дуже важлива така не стратегія, важливий таке інструмент, щоб відбудовувати креативність. And I love the idea of a binocular metaphor. Мені дуже подобається метафора з біноклем. Because particularly if hope is hard to see near you right now. Особливо тому, що може надію дуже важко побачити прямо поруч сьогодні. Maybe exercises like this and the work we are doing helps us see things that are far away. Може, вправи, які ми робимо, і те, що ми робимо сьогодні, допомагають саме нам у цих зустрічах побачити те, що буде в майбутньому. That's wonderful. Дякую. I also acknowledge what Daria put in the chat, and I see it is our time is coming to a close. So first, I want to acknowledge what Daria said. Yeah. Дякую, Дар'я. Бачу, чим ви поділилися в чаті. І бачу чат. Yeah, and I think that point that Daria makes about how it can be difficult when people don't think about these things in everyday life, all the more reason why providing opportunities to think this way matters. Що Дар'я поділилася, що було важко, але розуміти, що важко, і все одно це робити, це дуже важливо. Дар'я, ви можете на українській мові закинути те ж саме? It is
the last thing I'll say is it's like exercising muscles that we don't use very often. Це як працювати над м'язами, над якими ми часто не працюємо. And so that's one important reason why we continue to do the work that we do together here. І вона саме нагадує нам про те, чому важливо робити ту роботу і зустрічатися нам з вами от так на цих зустрічах по середам. So we are out of time today, but we encourage you to continue to try these exercises and to adapt them as you have been doing and report back to us. We love to hear. Будь ласка, подумайте ще про цю вправу, зробіть її, може, з дітьми, і ми хотіли би від вас почути, тобто, що ви думаєте, як ви про це думаєте, і ми попросимо в Тріш розказати нам про неврологію, тобто, ми домовлялися, але не встигли. Right, Trish, neuroscience and hope, we can talk about it next time. I can't do that next week, but I can the following week. Yeah, we can continue. We can continue for the next step of what we are here, and then get to that in say 2 weeks or so. Окей. Тобто Тріш, через 2 тижні Тріш зробить, розповість і поділиться презентацією про надію і неврологію, але вона не може наступного тижня. А ми з вами продовжимо наступного тижня нашу розмову про важливість це робити і як це саме робити, поділитися вашими ідеями. Добре? Окей. Okay. Thank you, everyone. Good to see you. Дякуємо. До побачення. Будьте в захисті. Бай.